తీసుకోండి నరసింహనా ఈ లెక్కలు వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వాలి. Good morning, students. So yeah, I hope you understand yesterday class. So let me go and find the yes, as you guys I think this has to clear. Yesterday we have discussed that right. So yeah, so as we discussed yesterday, this is very basic. Then I missed actually. I was maybe I don't know why I missed stuff yesterday. So basically in this case, if the system is pulled upward, the system is moving upward, right? So పైకి వెళ్తున్నప్పుడు సో సిస్టమ్ ఏంది అంటే పైకి వెళ్తుంది. పైకి వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏంది మనకు న్యూటన్ ఫోర్స్ ఎక్కడ ఉన్నట్టు బెట్ట ఇట్ షుడ్ బి అప్వర్డ్ డైరెక్షన్. The system is moving upward, here system is moving downward, right? So in this case, here Newton force should be downwards, right? So if now, so what is the now resultant motion we have to find first. So this should be equal to, so yeah, this should be equal to F is equal to the so whatever మనకు పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఆ పైకి వెళ్ళే మనకు ఆ బలము is equal to motion of this object is equal to, సో ఇక్కడ తన్యత బలం ఇక్కడ టెన్షన్ యాక్టింగ్ అప్వర్డ్ అండ్ గ్రావిటీ యాక్టింగ్ డౌన్వర్డ్. సో యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ resultant force should be T minus mg. T minus mg అవుతుంది. So the motion of the object should be this, which should be equal to upward force minus downward force. Okay, so T minus mg. So if I want to write T is equal to this is equal to ma beta. So ma is equal to manaku F is equal to T minus mg. So now if I want to write so then this is going to be ma, which is equal to ma plus mg, right, is equal to T. So if you take m common, which is equal to a plus g null. So this is going to be tension in the string. So here also the resultant force F is equal to downward here. So here downward force is more than the upward force. So here motion is downward force, right? So mg minus tension. So the motion of object should be in the downward direction. So mg is greater than the tension in this case. Here tension is greater than the mg, right?
So in this case t minus mg, in this case mg minus t. Why? Because ఇక్కడ మనకు ఏ డైరెక్షన్ ఇక్కడ ఉంది, పైకి ఉంది బెట. సో వస్తువు మనకు పైకి వెళ్తుంది. పైకి వెళ్తున్నప్పుడు మనకు టెన్షన్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి పైకి వెళ్తుంది. సో టెన్షన్ మైనస్ టీ మైనస్ ఎంజీ అవుతుంది. ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ మనకి ఇక్కడ కిందికి వెళ్తుంది, అంటే ఇక్కడ ఎంజీ గ్రావిటీ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి కిందికి వెళ్తుంది. సో ఎంజీ మైనస్ టీ అవుతుంది బెట. సో ఇఫ్ ఐ బ్రింగ్, సో దిస్ ఇస్ ఎంఏ. సో MA is equal to mg minus t. Okay. So t, if I bring this side, t is equal to m common g minus a beta. G minus a. Very good. So this is what actually I don't know, I messed up yesterday. So this is what you have to understand. Okay. Is it clear? Can I see message? Chat box. Is it clear, guys? Yes, sir. Vanita. Very simple actually. So resultant for, so here upward motion. Upward motion means Newton motion should be upward. So definitely tension ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి పైకి వెళ్తుంది. సో T minus mg. ఇక్కడ ఏమైంది, గ్రావిటీ ఫోర్స్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి కిందికి వస్తుంది. సో mg is greater than the tension. mg minus t అవుతుంది. So that is the resultant force, which is actually Newton's law. Okay. So clear. Oh, clear is there. Right. So next we're gonna study we completed, I think we left problem, right? This was directly, this is also over the problems. Yeah. So yeah, we stopped here. So you can see here the problems in this chapter. So problem. Ivi అయిపోయాయి సార్. ఇవి అయిపోయాయన్నా అయిపోలేనా ఇవి? అవ్వలేదు I think. So a force of 12 Newton gives an object. Acceleration is this. The force required to give it an acceleration of this. So ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంత బలము పనిచేసినప్పుడు దానికి వచ్చే త్వరణం ఇంత. ఎంత బలం అయితే ఇంత త్వరణం వస్తుంది అంటే 12 న్యూటన్ల బలం ఉన్నప్పుడు వచ్చేదేమో 4 యాక్సిలరేషన్ ఉన్నటువంటి 4 త్వరణం అయింది. ఎంత బలం ఉంటే 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్క్వేర్ త్వరణం వస్తుంది. సో మనకి ఈజీ కాబట్టి F is equal to ma. సో ఇక్కడ అనులోమానుపాతంలో ఉంది. సో F పెరిగితే త్వరణం పెరుగుతుంది, F తగ్గితే త్వరణం తగ్గుతుంది. సో F1 by F2 is equal to A1 by A2. సో మనకి F1 ఎంత ఇచ్చిందనా 30, F1 is 12, F2 తెలియదు. సో A1 4 ఇచ్చిండు, A2 10 ఇచ్చింది కాబట్టి యూ గోనా గెట్ 30. ఓకే. సో యూ గో గుడ్ వనిత. సో ఇట్స్ 30 న్యూటన్స్. ఓకే. సో సిమిలర్ గా మనము చూసినట్టు అయితే ఇక్కడ ఇంకొక ప్రాబ్లం. ద యావరేజ్ ఫోర్స్ నెసెసరీ టు స్టాప్ హ్యామర్ విత్ దిస్ మొమెంటమ్ ఇన్ దిస్ సెకండ్. సో వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ అంటే ద యావరేజ్ ఫోర్స్ అడుగుతున్నాడు. ఫోర్స్ ఎంత అవసరం అవుతుంది దేనికి? టు స్టాప్ ద హ్యామర్. హ్యామర్ ఉంది కదా, హ్యామర్ అంటే హ్యామర్ ని మనము దాన్ని కొడుతున్నాడు, దాన్ని ఆఫ్ చేయడానికి మనము ఇంత మూమెంటం, ఇంత పి అంటే మూమెంటం అంటే ఏంటి, రేఖీయ ద్రవ్య వేగం ఎంత మనకు 25 న్యూటన్ సెకండ్స్ మనము ఉపయోగించి ఇన్ని సెకండ్లలో వాడితే 0.05 సెకండ్లో దాన్ని ఆపడానికి వాడితే ఎంత బలం కావాలి? సో బలం కనుక్కోవాలి. బట్ ఇక్కడ మనకి ఇచ్చింది ఏంటంటే ద్రవ్య వేగం ఇచ్చాడు, కాలం ఇచ్చాడు. సో అలాంటప్పుడు మనకు ఉన్న ఫార్ములా తెలుసు కదా, బలము ఈజ్ ఈక్వల్ టు mv by t, mv p by t, f is equal to p by t. Okay, f is equal to p by t. సో ఎలా వచ్చిందంటే తెలుసు కదా, f is equal to ma నుంచే వస్తుంది. బట్ ఇది కూడా f is equal to ma నుంచే మనకు వస్తుంది. a అంటే v by t,
ఏ అంటే v/t. సో mv అంటే p. సో ఈ విధంగా మనకు ఈ మూమెంటం ఎంత ఇచ్చాడు 25 ఇచ్చిండు, 25 ఇచ్చాడు, t ఇచ్చాడు. సో దీన్ని మనం డెసిమల్ తీసేస్తే 5 × 10⁻⁻2 అవుతుంది. 5 1 జా 5 5 జా 25, ఇది పైకి వెళ్తే 500 వస్తుంది బెట. ఓకే, సో ఇది కూడా ఒక మనకు all drawings, right? So moving into next. సో ఇక్కడ ఒక ప్రాబ్లం ఏంటంటే a gun can exert an average force. a gun can exert అంటే ఒక గన్ అనేది మనకు ఎంత ఫోర్స్ ఎక్సర్ట్ చేయగలదంటే 180 న్యూటన్ల బలము ఇవ్వగలదు. అగైన్స్ దేనికి బుల్లెట్ ని పేల్చినప్పుడు ఎంత బలము దాని మీద పనిచేయగలదు. అయితే బుల్లెట్ ద్రవ్యరాశి ఎంత అంటే 50 గ్రాములన్న. ఆ బుల్లెట్ ఎంత వేగంతో వెళ్తుందంటే 1 km/s వేగంతో వెళ్తుంది. అయితే ఆ బుల్లెట్ రిలీజింగ్ కెపాసిటీ, నెంబర్ ఆఫ్ బుల్లెట్ పర్ సెకండ్, ఎన్ని బుల్లెట్స్ పర్ మినిట్ వెళ్తాయి, ఎన్ని బుల్లెట్ పర్ మినిట్ వెళ్ళగలదు. మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను. ఒక గన్ అనేది 180 న్యూటన్ల ఫోర్స్ బుల్లెట్ మీద పనిచేయగలిగితే ఆ బుల్లెట్ ద్రవ్యరాశి ఇచ్చిందన 50 గ్రామ్స్ అంటే నువ్వు దాన్ని మనం ఏం చేసుకోవాలి, దాన్ని కిలోగ్రాములకు మార్చుకోవాలన్న. 50 × 10⁻³ ఎంత -3 1000 తోని మనము మల్టిప్లై చేయాలి. ఇది కేజీస్. ఓకే, ఇది ద్రవ్యరాశి ఇచ్చిండు. ఓకే, మనకు ఎంత స్పీడ్ ఇచ్చిండన్నా వెలాసిటీ ఎంతనన్నా. సో 1 km/s ఎంత అవుతుంది, దాన్ని మీటర్/s మార్చుకోవాలంటే 1000 మీటర్/s అవుతుంది. కిలోమీటర్ కాబట్టి దాన్ని సెకండ్లకు మార్చుకుంటే 1 km/s ని మీటర్/s కంటే 1000 అవుతుంది. 1 కిలోమీటర్ ఎంత 1000. సో ఆ విధంగా కాలం ఎంత ఇచ్చిండనా, కాలం పర్ మినిట్ ఇచ్చింది కాబట్టి 60 సెకండ్స్ అని రాస్తాం. రైట్. సో ఈ డేటా మన దగ్గర ఉంది కాబట్టి ఇందాక ఉన్న ఫార్ములా F = mv/t, ద్రవ్య వేగము బై కాలము. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ బుల్లెట్స్ ఇంటూ చేసుకోవచ్చు బేట. నెంబర్ ఆఫ్ బుల్లెట్స్ ని మల్టిప్లైడ్ బై n అని పెట్టుకోవచ్చు. ఎన్ని బుల్లెట్స్ అనేది అంటే ఒక బుల్లెట్ ద్రవ్య వేగం mv అయితే n బుల్లెట్లు ఎంత కాబట్టి n తో మల్టిప్లై చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. సో n వస్తే n కనుక్కోవాలి కాబట్టి m వాల్యూ ఇస్ దిస్, v is this, column 60. So which is equal to bala how much? So 180 newtons, which is equal to మనకి ఎంత నానా 180. బలం ఎంత 180. సో ఇది పోతే ఏమవుతుంది 180 × 6 అవుతుంది. ఇది క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది 10⁻3. ఎందుకంటే ఈ 1000 అనేది ఈ 1000 తో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అంటే 10⁻⁻3 భూములు సమానంగా బేసెస్ షుడ్ బి క్యాన్సిల్ -3 +1. సో మనకి ఉన్నది ఎంత ఈ 0 కూడా క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. 50 60 ఉంది కదా, ఈ 0 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో 180 × 6/5. So you're gonna get 216 bullets now. Is it clear? Yeah. Okay. Right. Nana 180 × 6/5 బెట చేస్తే వస్తుంది. డివైడ్ చేయలేదు, 1 ఇతర డివైడ్ చేయాలి. యూ హావ్ టు డూ ద డివిజన్. 5 మిస్ అయింది. ఎస్. సో చివరి ప్రాబ్లమ్ చూస్తే ఏ బాల్ ఆఫ్ మాస్, ఒక బాల్ ఉంది కదా, ఒక బాల్ మనకి ఇక్కడ హౌ మచ్ 0.2 కిలోగ్రాము హారిజాంటల్లీ మూవింగ్ విత్ ఎ వెలాసిటీ. దాని యొక్క వేగం ఎంత 30 మీటర్/s. v is equal to given u, that is initial u is equal to ఎంత 30. okay, so u is given, mass is given, mass is equal to 0.2. okay, time is given. So what is it hit the wall, rebounds with a same magnitude velocity. so మళ్ళీ సేమ్ వెలాసిటీ, ఫైనల్ వెలాసిటీ కూడా ఎంత సేమ్. ఇనిషియల్ అండ్ ఫైనల్ వెలాసిటీ షుడ్ బి సేమ్. అంటే ఇలా వెళ్ళి రీబౌండ్స్ అయ్యి బ్యాక్ వస్తుంది. అప్పుడు ఏం చేసిన నేను v + u అయితే అని చెప్పాను కదా బేట.
సేమ్ కాబట్టి ఇది ఏమవుతుంది 2mu అవుతుంది. ఓకే, సో ఇలా పోయిన వెలాసిటీ మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తే కూడా సేమ్ వెలాసిటీ కాబట్టి 2mv కానీ 2mu కానీ అవుతుంది బై కాలము. 2 into m ఇచ్చాడు 0.3, v ఇక్కడ 30. సో 2 సార్లు ఎందుకైందంటే పోయి సో రివర్స్ డైరెక్షన్ వచ్చింది కాబట్టి కూడేసాం మనం. సో 2mu, సో v ప్లస్ u అయింది, మైనస్ ఆఫ్ మైనస్ ప్లస్ అయింది బట్ ఇక్కడ. సో ఇది కూడా మనము నేర్చుకున్నాం. ఓకేనా? సో ఇంకా కొన్ని తెలుగులో కూడా రాశాను మీకు కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, 2-3 ప్రాబ్లమ్స్ చేసి వెళ్ళిపోతాం. క్షితిజ సమాంతర రోడ్ పై ఇంత ద్రవ్యరాశి ఉన్న వాహనము ఇంత వేగంతో ఏకరీతి వేగంతో ప్రయాణిస్తుంది. వాహనాన్ని 10 సెకండ్లు ఆపడానికి కావలసిన బలం ఎంత? ఓకే, క్షితిజ సమాంతర రోడ్ బెట, ఇది రోడ్డు పై 120 kgs ఉన్నటువంటి ఒక వాహనము ఎంత వేగంతో వెళ్తుంది? 30. సో వేగంతో వెళ్ళిన ఆ వాహనాన్ని 10 సెకండ్లు ఆపాలంటే ఎంత బలం పనిచేయాలనేది క్వశ్చన్. 10 సెకండ్లు ఆపాలంటే సో వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్ టు స్టాప్ ద వెహికల్? ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్ టు స్టాప్ దట్ వెహికల్? సో ఇక్కడ మనకు వి హ్యావ్ ద ఫార్ములా ఏంటి? F ఈజ్ ఈక్వల్ టు mdv/dt. ఇంతకు ముందు ఫార్ములానే బెటా. ఓకే, ఏంటి దాకా? సో mdv/dt బెటా. m అంటే 120 kgs, సో dv how much? 30, dt time ఎంత? 10, so you get 360. ఓకే, ఏంటి దాకా క్లాస్ టుడే? నాన్న క్లాస్ డెఫినెట్ గా మనకు 10 వరకు ఉంటుంది కదా స్కెడ్యూల్ అయితే డెఫినెట్ గా. ఓకే రైట్ నాన్న. సో దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ హియర్ ఇస్ అ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. ఒక లిఫ్ట్ ఉంది బెటర్, లిఫ్ట్ ప్రాబ్లం. ఒక లిఫ్ట్ లో 4G త్వరణంతో నిట్ట నిలువుగా పైకి పోతుంది. లిఫ్ట్ లో ఉంచిన వ్యక్తి వస్తువు దృశ్యభారం ఎంత? అపరెంట్ వెయిట్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద వెయిట్ ఆఫ్ అపరెంట్ వెయిట్ ఆఫ్ ద ఆబ్జెక్ట్? లైక్ ఒక వస్తువు, ఒక వ్యక్తి లిఫ్ట్ లో పైకి వెళ్తున్నాడు బెట. ఎంత త్వరణంతో వెళ్తున్నాడు అంటే 4G త్వరణంతో వెళ్తున్నాడు. ఓకే, సో అతను నిట్ట నిలువుగా పైకి వెళ్ళినప్పుడు మనకి ఈ ఫార్ములా ఉంది కాబట్టి ఇందాక చేసుకుంటాం. దృశ్యభారం ఈజ్ ఈక్వల్ టు పైకి వెళ్ళినప్పుడు G ప్లస్ A అవుతుందని చెప్పాం, కిందికంటేనేమో G మైనస్ A. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో పైకి వెళ్తున్నప్పుడు M ఇంటూ G ప్లస్ A. సో ఇక్కడ మనకి ఏ ఎంత? ఈ త్వరణం కాబట్టి 4G, G అలా ఉంటుంది, 4G మొత్తం 5G. సో 5mg న్యూటన్స్ ఉంటుంది. M వాల్యూ ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనకు అలాగనే పెట్టేస్తాం 5mg న్యూటన్స్, 5mg అన్నట్టు. ఓకేనా? ఇస్ ఇట్ క్లియర్? మమత వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? ఐ డోంట్ నో, వెల్ చెక్ ఇట్. ఓకే ఓకే రైట్ నాన్న, థ్యాంక్ యూ. సో నెక్స్ట్, సో అనదర్ ప్రాబ్లం. M ద్రవ్యరాశి ఉన్నటువంటి, సో M ద్రవ్యరాశి ఉన్నటువంటి ఒక వాహనము 100 cm/s సమవేగంతో గమనంలో ఉంది. ఆ వాహనాన్ని 10 సెకండ్లు ఆపడానికి కావలసిన బలము. ఇందాక ముందు చెప్పి సిమిలర్ ప్రాబ్లం నాన్న. అంటే ద్రవ్యరాశి ఇచ్చాడు, వేగము ఏంది కాకపోతే cm/s ఇచ్చిండు. దాన్ని ఏం చేయాలి మనము? m/s మార్చుకోవాలి. 100 ఇంటూ దాన్ని ఏం చేయాలన్నా 1000 తోని భాగించాల. 1000 తోని భాగిస్తే 100 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. యూ గోన్ గెట్ అవుట్ హౌ మచ్? 0.1 వస్తుందా? 0.1 వస్తుంది. సమవేగం, ఓ సారీ 100 cm/s అనేది 1 మీటర్ అన్న, 1 m/s. సారీ ఎస్ సారీ వనిత, యూ హ్యావ్ టు బి 1 m/s. 0.1 కాదు నాన్న, 0.1 అసలు కాదు. ఓకే, ఇక్కడ మనకు 0.1 కాదు నాన్న. 100 cm అంటేనే కదా 1 మీటరు. 100 cm అంటే హౌ మచ్? 1 m/s. 100 cm అంటే 1 m/s. సో F ఈజ్ ఈక్వల్ టు M ఇంటూ F ఈజ్ ఈక్వల్ టు MA కదా. F ఈజ్ ఈక్వల్ టు MA మనకున్న ఫార్ములా. F ఈజ్ ఈక్వల్ టు MA. ఏ అంటే ఏంది నాన్న? మొదటి చలన సమీకరణం నుంచి మనకి ఏ V ఈజ్ ఈక్వల్ టు U ప్లస్ AT నుంచి రాస్తే
v minus u by t వస్తుంది బేట. ఓకే అంతే కదా. v is equal to u plus at వేస్తే ఏమొస్తుంది బేట, v is equal to u plus at నుంచి మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఏని రాస్తాం బేట, ఏని సమీకరణం రాస్తాం. ఏ కావాలంటే ఇది వస్తుంది v minus u by 10. దానికి అంటే ఏమైతుంది, తుది వేగము, తుది ఏమవుతుంది బేట, తుది వేగం మనకు 0 అవుతుంది. కాబట్టి 0 తుది వేగం ఏమైంది, తొలి వేగం ఎంత అవుతుంది, -1 అంటే 1 వచ్చింది. 100 మీటర్ పర్ సెకండ్ అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, ఏమి 100 సెకండ్ అంటే ఏమవుతుంది బేట. సో 0 - 1 by t, కాలం ఎంత 10, 10 క్యాన్సిల్ అయితే -1 న్యూటన్ వస్తుంది బేట, -1 న్యూటన్ వస్తుంది. ఓకే వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా, ఐ డోంట్ నో, ఐ డోంట్ థింక్ ఇట్ షుడ్ బి నార్మల్ డేస్ ఎట్లా ఉందో అలానే ఉంది. విల్ చెక్ ఇట్. ఓకే ఇజ్ ఇట్ క్లియర్, అర్థమవుతుందా నాన్న, కెన్ యూ హియర్ ప్రాపర్లీ? ఓకే ఝాన్సీ, ఎవరు కూడా డ్రా మళ్ళీ ఏమైంది మీకు, డ్రా చేయడం అంటే అర్థం కావట్లేదా? వై యు ఆర్ డ్రాయింగ్ అగైన్ ఆన్ ద బోర్డ్? డోంట్ డ్రా ఎనీథింగ్ ఆన్ మై స్లైడ్స్. ఓకే ఇట్స్ నాట్ ఫర్ యూ, you just note down what you guys are doing. I don't understand. Do you want to stay in the class or do you want to quit the class? Who is doing this, sir? Sir, Yes. I think if you go in the meeting settings, Yes. you will find the option key like who is annotating. Can you check Okay. once? Meeting, sir. Yes, sir. Meeting settings, like more option, meeting settings. You Okay. should. I think you should find the option. More option. Actually, only the person who is sharing the screen can see it. More option. Remote control. Okay. Annotation. It will say show who's annotating, something like that. Okay. Let me check it, sir. Yeah, I'll check it. I think yeah, it should be, I don't know why it's out of my screen actually. I have to make it yeah, I'll check it that, sir. I'll explore it, that one, Okay, sir. because it's going out of screen. Yes, sir. I was thinking to go for more, but it's stopping annotate only this option, remote control. After that there is a more option. So when I want to click it, actually it's going out of that screen. Oh, okay. But I'll check it. I think I can find it. But that's not good, student. You have to, it's not good. So you should, we have been telling that not to do that. Why you are doing again? You are very, very good student, right? Okay, Nana. Thank you. Yeah, let us move to the, so okay, last problem I guess, then moving into other chapter. ఒక తుపాకీ గుండు సగటున how many bullets? సగటున 180 బలం కలగజేస్తుంది. ఆ తుపాకీ ఇంత వేగంతో ఉన్న 50 గ్రామ్ తుపాకీ గుండ్లను పేలిస్తే నిమిషానికి పేల్చగలే గుండ్ల సంఖ్య ఎంత? ఒక తుపాకీ గుండు సగటున 180 బలం కలగజేస్తుంది ఒక తుపాకీ. అయితే ఆ తుపాకీ ఇంత వేగంతో ఇన్ని గుండ్లను పేల్చుతుంది. సో నెంబర్ ఆఫ్ బుల్లెట్స్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్. సో సేమ్ ఫార్ములా బెటర్, F is equal to dp by dt. Here you can multiply with n. So dp is what? mdv, right? So dv is given, right? So dv is given. So what is m value is how much? 50 grams, but you have to convert into the kilograms. So I multiplied with 10 power minus 3 into dv. dv how much beta? 1000. 1 kilometer per second how much? 1000 meter per second by 60. So from here, so anyway the force is given. From here you can calculate the 216. Okay,
Is it clear, students? These two cancel beta. 1000, 10 power minus 3, 10 power plus 3. Both will cancel. 50 by 60, 0, 0 cancel. 5 by 6. So you're going to get that 216. It's a similar problem that we did before. Okay. Right. Right. Moving into the next problem. So one more problem. Right. సో విరామ స్థితిలో ఉన్న 10 గ్రాముల ద్రవ్యరాశి ఉన్న వస్తువు 100 డైన్స్ బలము 5 సెకండ్ల కాలంలో పనిచేస్తే ప్రచోదనం ఎంత? ప్రచోదనం మీద మనం ప్రాబ్లం చేయలేబెట. ఓకే, సో ప్రచోదనం ఎంత అంటే విరామ స్థితిలో ఉన్న ఒక 10 గ్రాముల ద్రవ్యరాశి ఉన్న వస్తువుపై కొంత బలం పుష్ చేశాము. ఒక వస్తువుని పెట్టాడా, సో వస్తువుని what we are trying to, we are pushing, this is a object here, we are trying to push with a force of 100 new dynes. Dynes అనేది కూడా మనకు బలమే, కాకపోతే ఇది సిజిఎస్ యూనిట్. సిజిఎస్ యూనిట్ లో బలానికి ప్రమాణం డైన్స్. సో దాన్ని మనం ఎంకేఎస్ లకు మార్చుకోవాలంటే దాన్ని ఏం చేయాలి బిడ్డ అంటే 10 to the power of -5 తోని మల్టిప్లై చేస్తే అది ఇంటూ 10 to the power of -5 చేస్తే యూ గోనా గెట్ న్యూటన్స్ లో వస్తుంది బెట. ఎంకేఎస్ ఎస్ఐ యూనిట్ లో వస్తుంది. సో 100 times 10 to the power of -5 న్యూటన్స్. ఓకే, సో అప్పుడేమవుతుంది మనకు ప్రచోదనం ఫార్ములా ఆల్రెడీ తెలుసు, బలము ఇంటూ కాలం. ప్రచోదనం క్రికెట్ బాల్ ని పట్టుకోవడం అవే కదా. సో బలము ఇంటూ కాలము, కాలం హౌ మచ్ 10 to the power of -5 ఇంటూ కాలం 5 seconds బెట. ఈ బలం అనేది 100 into 10 power -5. ఇది మొత్తం బలం న్యూటన్లకు మార్చుకున్నాం కాబట్టి ఇది సింప్లిఫై చేస్తే 5 into 10 power -3 న్యూటన్ సెకండ్. ఎలా సార్? న్యూటన్ సెకండ్ అంటే బెట ఈ బలానికి ఏమో యూనిట్స్ న్యూటన్, కాలానికి ఎంత సెకండ్, న్యూటన్ సెకండ్. ఓకేనా వనిత? ఎస్ ఎస్, న్యూటన్ సెకండ్ అంటే బలానికి ఏమో న్యూటను, కాలానికి ఏమో సెకండ్. సో చివరి ప్రాబ్లము, ఎస్ చివరి ప్రాబ్లం ఏంటంటే వస్తువుపై పనిచేసే బలము సదిశారూపకంగా ఇచ్చిందన. మనం సదిశల మీద కూడా ప్రాబ్లం చేయలేదు కాబట్టి మళ్ళీ చెప్తున్నాం, మళ్ళీ చేస్తాం నెక్స్ట్ చాప్టర్ కూడా. ఒక వస్తువు మీద పనిచేసే బలము సదిశారూపకంగా ఇచ్చాడు. బలం అనేది కూడా సదిశ రాశి కదా. సో 6i - 8j + 10k త్వరణం ఎంత 1 m/s² ఇచ్చాడు. అయినా ద్రవ్యరాశి ఎంత? వెరీ సింపుల్, అర్థమైందా? బలం ఇచ్చాడు బట్ సదిశ ఫామ్ ఇచ్చింది కాబట్టి మనము దాని పరిమాణం కనుక్కోవచ్చు కాబట్టి. సో F = ma, m = F/a. సో F ఏం చేస్తామంటే బలం ఫార్ములా తీసుకోవాలి, రైట్. సో ఇక్కడ బలం F/a, ఏ ఒకటే ఇచ్చాడు, ఏ వాల్యూ ఎంత 1, త్వరణం ఎంత ఇచ్చిండు 1 m/s² ఇచ్చాడు. ఈ బలాన్ని మనం పరిమాణంలో కన్వర్ట్ చేయాలంటే రూట్ ఆఫ్ చేసి 6² 36, 8² 64, 10² 100. సో ఆ విధంగా చేస్తే మనకు వచ్చేది 200 వస్తుంది బెట. √200 వస్తుంది, √200 వస్తుంది. సో 200 కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ √2 into 100, √2 into 100 కదా, √2 into √100. సో √100 కెన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 10. సో 10√2. ఓకే, రైట్, థ్యాంక్ యూ. So moving into the next chapter, which is right. So again next chapter enti beta work power energy. So work power energy. So how was the lesson beta? Is there any doubts? If you have any doubts, please post in the group nana, or you can talk to your lecturers, they can ask me. Okay, no problem. Thank you Mamata. Right nana, right Sindhuja, Vasanta, thank you, no issues. But if you have any serious problem, like any serious doubt, not basic doubt, if you have a basic doubt, you can go through the textbook, you can go through my YouTube channels ever చూడట్లేదు. I can see that YouTube channels ni నేను చెప్పాను, యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు ఈ క్లాస్ మిస్ అయిన వాళ్ళన్నా చూడాలా కనీసం. సో యూట్యూబ్ ఛానల్లో మనకి ఏంటంటే మళ్ళీ ఒకసారి చూస్తే ఏమవుతుందంటే కాన్సెప్ట్ బిల్డ్ అవుతుంది కాబట్టి. సో యూ షుడ్
మీకు తెలియకపోతే యూట్యూబ్ ఛానల్ చెప్పాను కదా, పర్వతాలు కలకుండా టైప్ చేస్తే యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ అవుతుందని చెప్పాను. ఎందుకు నాకు తెలుస్తుందమ్మా, ఎంతమంది చూస్తున్నారో తెలుస్తుంది. నిన్నటి వరకు నిన్నటి క్లాస్ తప్ప అన్ని పోస్ట్ చేశాం. I have posted all my previous classes into my YouTube channel. పర్వతాలు కలకుండా, డాక్టర్ పర్వతాలు కలకుండా. మీరు యూట్యూబ్ లోకి ఓపెన్ చేసి పైన సెర్చ్ బాక్స్ లో డాక్టర్ ఉన్నా లేకున్నా పర్వతాలు కలకుండా అని కొడితే నా ఛానల్ వస్తుంది. ఆ ఛానల్కి వెళ్తే మొత్తం వస్తాయి. నిన్నటి క్లాస్ తప్ప అన్ని అప్లోడ్ చేశాను. ఓకే, సో కాబట్టి బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ పౌజ్ అండ్ అక్కడ యూట్యూబ్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే మనకి ఎక్కడైతే పౌజ్ చేసుకోవచ్చు, ఆపొచ్చు, అర్థం చేసుకోవచ్చు, కాపీ చేసుకోవచ్చు, అన్ని చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఎంతమంది చూసినా నాకు వస్తుంది, వ్యూస్ వస్తాయి. బట్ ఎంతమంది చూస్తారో 20 మంది 10 మంది 5 మంది చూసిన రోజులు ఉన్నాయి. నిన్న మన అయితే చాలా చూడలే, 3 members. ఓకే, సో ప్లీజ్ వాచ్ ఇట్ అండ్ గెట్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసుకోండి. కాన్సెప్ట్ చాలా స్ట్రెంగ్తన్ చేసుకోండి బేట. రైట్ అండి, థ్యాంక్ యూ. బట్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ బేట. సో వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ, వాట్ ఈస్ వర్క్ పవర్ ఎనర్జీ అంటే పని, శక్తి, సామర్థ్యం. పని, శక్తి, సామర్థ్యం. సో పని, శక్తి, సామర్థ్యం అంటే ఏంటి? పని అంటే ఏంటి బేట, శక్తి అంటే ఏంటి, సామర్థ్యం ఏంటో మనము చూద్దాం. ఓకే, సో పని గురించి నేర్చుకుందాం. వాట్ ఈస్ పని? పని అంటే మనకున్న ఫార్ములా ప్రకారంగా అనుకోండి 2 రకాలు చెప్పొచ్చు. ఎప్పుడు పని చేసామంటాం చెప్పండి. నేను ఇక్కడ నుంచి అక్కడ దాకా నడిచాను సార్. నేను ఇప్పుడు ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఇలా తోసేసా. ఇప్పుడు నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్, మౌస్ ఉంది లేకపోతే ఏదైనా వస్తువు తీసుకొని ఇలా పుష్ చేసా. పుష్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందన్నా అక్కడ కొంత బలం ఉపయోగిస్తున్నాను. రైట్, కొంత. ఓకే, రైట్. ఒక్క నిమిషం. ఓకే, అంటే కొంత బలం ఉపయోగిస్తున్నా కాబట్టి అది కొంత స్థానభ్రంశం జరుగుతుంది. నేను పని ఎప్పుడు జరిగిందంటాము, కొంత బలం ఉపయోగిస్తే అది జరిగినట్లు అవుతే అంటే స్థానభ్రంశం జరగాలి, అప్పుడు పని జరిగింది అంటాం. అంటే బలము స్థానభ్రంశంలో లబ్ధాన్నే పని అంటాం. మనము బలము ఇట్స్ ఎ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. ఇట్ ఈస్ ఎ డాట్ ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ఫోర్స్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. బాగుంది. సో బట్ అసలు ఎప్పుడు జరిగింది, ఎప్పుడు జరగలేదు అంటాం. సో వర్క్ డన్ ఎప్పుడు అవుతుంది, ఎప్పుడు కాలేదు. ఇప్పుడు నాకు నిచ్చెన వేసుకున్న బిడ్డ, నిచ్చెన వేసుకొని మీరు క్వశ్చన్ అడగవచ్చు, సార్ హారిజాంటల్ గా జరిగితే స్థానభ్రంశం వచ్చింది అన్నారు, బాగుంది. నాకు ఒక డౌట్ ఉంది సార్. నేను నిచ్చెన వేసుకొని ఇక్కడ నుంచి స్కై మీదకి వెళ్ళాను స్ట్రేట్ గా. ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం, జస్ట్ ఇమాజిన్. ఒక నిచ్చెన ఇక్కడ నుంచి 1 కిలోమీటర్ పైకి స్ట్రేట్ గా వెళ్ళిపోయాను 90 డిగ్రీలతో. అప్పుడు నా పని ఎంత సార్ అంటారు. ఎవరు చెప్తారు చెప్పండి? ఒక వ్యక్తి ఏం చేసిండంటే 1 కిలోమీటర్ పైకి ఎక్కాడు, ఆకాశం పైకి. రైట్. ఇంకో వ్యక్తి ఏం చేశాడంటే హారిజాంటల్ గా, క్షితిజ సమాంతరంగా. ఒక వ్యక్తి ఏమో లెట్ మీ షో. రైట్, వెరీ గుడ్. 98 members టుడే. ఒక వ్యక్తి ఏమో ఇలా వెళ్ళిండు 1 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్. ఇంకో వ్యక్తి ఏమో పైకి వెళ్ళాడు 1 కిలోమీటర్. ఓకే, ఇక్కడ ఏ విషయంలో పని జరిగిందంటాం చెప్పండి? ఎవరు చెప్తారు? వనిత, శిరీష, వసంత, రాధిక. 2 సందర్భాలలో ఎక్కడ పని జరిగింది, ఎక్కడ పని జరగలేదంటాం. మీకు ఎంత నేర్చుకున్నారో నాకు అర్థమైంది. ఇప్పుడు అర్థం కావాలి. 60కి 60 మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళకి రావాలి. ఇది 50 అబోవ్ వచ్చిన వాళ్ళందరికి రావాలి నాన్న. అంటే ఒక సందర్భం ఏమో నేను ఇక్కడ నుంచి మీ స్కూల్ మీ కాలేజీ కాడికి వచ్చాను, సరే 100 కిలోమీటర్లు అనుకుందాం. ఇంకొక సందర్భం ఇక్కడ నుంచి పైకి ఆకాశంలోనికి 100 కిలోమీటర్లు. ఎక్కడ పని జరిగింది, ఎక్కడ పని జరగలేదు అంటాం చెప్పండి? ఒక సందర్భంలోనేమో కోణం 90 డిగ్రీలు, ఇంకొక సందర్భంలోనేమో 0. వనిత, you have to respond it, right? When I ask simple question, you don't answer. Why?
ఏం పని ఎప్పుడు జరిగిందని చెప్పామా మనం? నేర్చుకోలేదా మీరు ఇంటర్లో? క్వైట్ అయిపోయారు. ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ నానా. ఇప్పుడు ఈ వర్టికల్ గా వెళ్ళినప్పుడు స్థానభ్రంశం శూన్యం బెటా. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ నుంచి ఏ నుంచి ఇప్పుడు ఈ వర్టికల్ గా బికి వెళ్తే ఇక్కడ స్థానభ్రంశమే లేదు. నేను ఎక్కడ ఉన్న వస్తువు అక్కడే ఉంది కదా బేట. జీరో స్థానభ్రంశం, రైట్? S0 అంటే పని ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంది? పని ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకు ఉన్నది ఏంది బెట్ట? F డాట్ S. పని అంటే ఏంది? F డాట్ S కదా. S0 అయితే ఏమవుతుంది? ఇంకా పని 0 అయింది. సో నిట్ట నిలువుగా పైకి మనం ఎంత దూరం పోయినా నిట్ట నిలువుగా ఖచ్చితంగా పైకి వెళ్తే ఏమవుతుంది? పని శూన్యం అవుతుంది. ఎందుకు శూన్యం అవుతుంది అంటే ఇక్కడ కరెక్ట్ ఈక్వేషన్ ఉంది. F డాట్ S cos 90 ఎంత బెటా? వాట్ ఈస్ ద cos 90? వాట్ ఈస్ ద cos 90? cos 90 వాల్యూ చెప్పండి. పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద చాట్ బాక్స్. No one. MPC students, what you guys are doing? Is there any issue? I don't understand. So cos 90 0 aitadi betta. So theta is equal to 0 unna. See, theta is equal to 90 unna. స్థానభ్రంశము 0 ఉన్నా మనకు పని శూన్యము. అర్థమైందా? వర్క్ డన్ is 0 only when displacement is 0 and theta is equal to 90. Is it clear? సో దానికే మనం ఏం చేస్తామంటే అదిశాలబ్దం వచ్చింది బెట. అదిశాలబ్దం ఇక్కడే వచ్చింది. అదిశాలబ్దం ఎందుకు వస్తుంది అంటే పని అనేది, ఈ పని అనేది ఏంటి? అదిశారాశి. పని అనేది సదిశనా దిశనా? అదిశారాశి. సో A డాట్ B is equal to AB cos theta. అలాగే FS cos theta అవుతుంది. ఇది A, ఇది B. FS cos theta అవుతుంది. ఒకవేళ theta 0 అవుతే ఇక్కడ పని గరిష్టం అవుతుంది. పని ఎప్పుడు గరిష్టం అవుతుందంటే మనము ఈ దిశలో వెళ్తున్నప్పుడు, అంటే హారిజాంటల్ దిశ, సమాంతర దిశలో వెళ్తున్నప్పుడు 0 డిగ్రీస్ ఉన్నప్పుడు కోణము. సో ఇక్కడ theta is equal to 90 పెడితే పని శూన్యం అవుతుంది. అంటే 90 డిగ్రీలు నిట్ట నిలువుగా ఆకాశంలోకి వెళ్తుంటే నిట్ట నిలువుగా మనకు ఎంత పని 0 అవుతుంది. సమాంతరంగా వెళ్తే పని గరిష్టం అవుతుంది. సో పని అనేది స్కేలార్, అదిశా రాశి. దాని యూనిట్స్ ఏంటి? జౌల్స్. జౌల్ ఏమో MKS, ఎక్స్ ఏమో CGS. దాని మితి ఫార్ములా ఏంటి? శక్తి మితి ఫార్ములానే ఉంటుంది కదా. శక్తికి పనికి సేమ్ మితి ఫార్ములా. ఓకేనా? పని అంటే బలము స్థానభ్రంశం వల్ల అద్దానే పని జరిగిందంటాము. ఒకవేళ స్థానభ్రంశం శూన్యమైనా కూడా పని జరగలేదంటాము. ఒకవేళ పనికి స్థానభ్రంశం మధ్య కోణం 90 డిగ్రీలైనా పని జరగలేదంటాము. పని అనేది అదిశా రాశి. ఇది ఎప్పుడు కూడా మనకు దాని యొక్క ప్రమాణాలు జౌల్ అవుతుంది. దాని యొక్క మితి ఫార్ములా ml² t-2 అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మనం నేర్చుకున్నాము, మళ్ళీ చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది. ఓకే, ఎక్కడ మా వనిత వీళ్ళందరూ డౌట్లో ఏం అర్థం కాకపోతే ఎట్లా నాన్న? రైట్ నాన్న. సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే శక్తి. మరి శక్తి అంటే ఏంటి? శక్తి అంటే ఏంది నాన్న? శక్తి అంటే పని చేసే కెపాసిటీని అంటారు. పని చేసే కెపాసిటీని మనం ఏమంటారు? శక్తి, ఎనర్జీ. వాట్ ఈస్ ఎనర్జీ? ద కెపాసిటీ టు డూ వర్క్. కెపాసిటీ టు డూ వర్క్ ఈస్ కాల్డ్ ఎనర్జీ. వాట్ ఈస్ ఎనర్జీ? ద కెపాసిటీ టు డూ ఎనర్జీ, టు డూ వర్క్. కెన్ యూ రిపీట్ ఇట్? పని చేసే సామర్థ్యాన్ని, పని చేసే కెపాసిటీని ఒకసారి రిపీట్ చేయండి. నిద్రపోతున్నారేంటి?
సారీ, ఐ థింక్ యువర్ చాట్ బాక్స్ ఫుల్ అయింది. నేను అది పైకి వెళ్ళింది నాన్న. ఓకే ఓకే, ఐ డెంట్ చెక్ ఇట్. సారీ నాన్న. ఓకే, చెప్పినట్టున్నారు, కొంతమంది రెస్పాండ్ ఇచ్చినట్టున్నారు. ఎస్ సార్ అది ఓకే, 0 ఓకే ఓకే ఓకే, యువర్ రెస్పాన్సెస్ ఆర్ వ్యాలిడ్. ఓకే, గ్రేట్, థ్యాంక్ యూ. సో నేను అది మిస్ అయ్యాను, చాట్ బాక్స్ ఇట్ వెంట్ అప్. ఓకే, సారీ. సో దాట్స్ ఫైన్. సో మనకు ఇక్కడ ఏంటి, పని చేసే సామర్థ్యాన్ని ఏమంటారు నాన్న? శక్తి. వాట్ యు కాల్ ఇట్? ద పని చేసే కెపాసిటీని శక్తి. శక్తి ఎన్నో రకాలుగా ఉంటుంది బిడ్డ. శక్తి అనేది ఒక రకం, అది శక్తి నిత్యత్వం, శక్తి మారదు. శక్తి అనేది ఒక రూపం నుంచి మరొక రూపంలో మారుతుంది, కానీ మనం మొత్తం శక్తి, వ్యవస్థ యొక్క మొత్తం శక్తి మాత్రము ఏ విధంగా ఉంటుంది? స్థిరంగా ఉంటుంది. ఓకే, అది విద్యుత్ శక్తి కావచ్చు, సోలార్ ఎనర్జీ కావచ్చు, మెకానికల్ ఎనర్జీ కావచ్చు, స్థితి శక్తి కావచ్చు, గతి శక్తి కావచ్చు, అయస్కాంత శక్తి కావచ్చు, ఏ శక్తులైనా, ఉష్ణ శక్తి కావచ్చు, ఈ శక్తుల మొత్తం మాత్రము స్థిరము. శక్తి ఎప్పుడు కూడా ఒక రూపం నుంచి మరొక రూపం మారుతుంది, కానీ మొత్తం శక్తి స్థిరంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే మనకి ఏమవుతుంది చూడండి, గతీయ శక్తితో పైకి వెళ్తుంది, ఇక్కడ ఆగినట్టుగానే పైకి వెళ్ళగానే ఆగినట్టు అయి మళ్ళీ కిందికి వస్తుంది. సో ఇక్కడనేమో కింద చివరన ఏమవుతుంది? గతీయ శక్తి ఉంటుంది. పైకి వెళ్ళి కొండ పైకి వెళ్ళగానే ఏమైంది? స్థితి శక్తి అవుతుంది. ఎత్తులో ఉన్నప్పుడు ఉండే శక్తి ఏంటి? ఎత్తులో ఉన్నప్పుడు శక్తి ఏంటి? స్థితిజ శక్తి. మెయిన్ గా మనం చెప్పుకున్న శక్తులు ఇక్కడ మాత్రము స్థితిజ శక్తి, గతీయ శక్తి నాన్న. అంటే విద్యుత్ శక్తి, అయస్కాంత శక్తి అన్ని నేర్చుకున్నాం. సో విద్యుత్ శక్తి అవన్నీ నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ స్థితిజ శక్తి అంటే స్థానం వల్ల కానీ స్థానం వలన కలిగే శక్తిని స్థితిజ శక్తి అని, చలనం వలన వచ్చే శక్తినేమో గతీయ శక్తి. ఓకే, పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఇట్ కమ్స్ డ్యూ టు ది స్టేట్ ఆఫ్ రెస్ట్. అంటే పొజిషన్ చేంజెస్ లో కానీ దానికి స్థానం, స్టేట్ ఎట్లా ఉన్నది దాన్ని బట్టి వచ్చేదేమో పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ. ఆ మోషన్ వల్ల వచ్చేదేమో కైనెటిక్ ఎనర్జీ. ఓకే, సో కైనెటిక్ ఎనర్జీ అనేది ఏంటి? డిపెండ్స్ ఆన్ ద వెలాసిటీ, రైట్? ఓకే, సో ముందుగా మనకి ఇక్కడ స్థితి శక్తి mgh, గతి శక్తి 1/2 mv². ఇక్కడ రాశాను కదా, స్థితి శక్తి మీన్స్ it definitely depends on what factors? It depends on the height. If it on the ground, 0. If it is at a certain height, mgh. స్థితి శక్తి ఎప్పుడు శూన్యం అవుతుంది? మధ్య బిందువు దగ్గర ఉన్నప్పుడు. ఒక లఘులోలకం తీసుకొని స్థితి శక్తి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే, లఘులోలకం తీసుకొని మనము స్థితి శక్తి ఎక్కడ శూన్యం అవుతుంది సార్ అంటే మాధ్యమిక బిందువు దగ్గర శూన్యం అవుతుంది. ఎక్కడ గరిష్టం అవుతుంది సార్ అంటే చివరిలో వద్ద ఇట్లా వేస్తుంది కదా లఘులోలకం, ఆ చివరిలో వద్ద స్థితి శక్తి గరిష్టంగా ఉంటుంది. మాధ్యమిక బిందువు వద్ద మనకు ఏది? గతి శక్తి మనకు ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో ఓకే, ఇక్కడ మళ్ళీ చెప్తే మనకు ఏంటి చెప్పండి? స్థితి గాని స్థానం వల్ల వచ్చే శక్తిని ఏమంటున్నాం మనము? స్థితి గాని స్టేట్, స్థానం అంటే పొజిషన్ ఎక్కడ ఉంది, దాని వల్ల వచ్చే శక్తిని ఏమంటామన్నా? స్థితిజ శక్తి అంటారు. ఏం శక్తి అంటారు? స్థితిజ శక్తి. చలనం వల్ల అంటే మోషన్ వస్తుంది. సో వెన్ ఆబ్జెక్ట్ గెట్ మోషన్ యూ హ్యావ్ ద ఎనర్జీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. కైనెటిక్ ఎనర్జీ it comes due to the motion of object. Okay, right? So what is the work energy theorem? Work energy. So we learn the pani and shakti. పని నేర్చుకున్నాము, శక్తి నేర్చుకున్నాం. పని అంటే ఏంటి? బలము స్థానభ్రంశం లబ్ధాలు. అంటే కొంత బలం పని చేస్తే వస్తువు మీద అది స్థానభ్రంశం చెందుతుంది, అక్కడ పని జరిగింది అంటాం. సో శక్తి అంటే ఏంటి? పని చేసే సామర్థ్యాన్ని శక్తి అన్నాం. ఇప్పుడు పని శక్తి రెండు సిద్ధాంతం ఏంటంటే, ఒక వస్తువు మీద ఒక వస్తువు, వెరీ గుడ్, 100 members సెంచరీ ఈరోజు, గుడ్ స్ట్రెంత్ బెటా, థ్యాంక్ యూ. Yeah, don't leave it. We'll try to finish it. Okay, so W is equal to F dot S beta. W is equal to F dot S. ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా, పని బలము ఇంటూ స్థానభ్రంశం, దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా. అంటే ఒక వస్తువు మీద మనం ఏంది? ఒక వస్తువు మీద కొంత బలం పని చేసినప్పుడు అది స్థానభ్రంశానికి లోన్ అవుతే అక్కడ పని జరిగింది అంటాం. ఆ పని దేనికి సమానం అవుతుంది?
గతిజ శక్తిలో మార్పునకు సమానం అవుతుంది. The work done should be equal to the change in kinetic energy of the body. So final kinetic energy minus initial kinetic energy. So work energy theorem states that the work done by the object should be equal to the change in kinetic energy of the system. Okay, so 1/2 mv square minus 1/2 mu square. ఇక్కడ v అనేది ఏంటి? Without ladder the man walks horizontal direction, then displacement is 0. Yes, correct అన్న మమత, not equal to 0. Without ladder తోని మనము horizontal direction తోని displacement 0, not equal to 0. నానా మనము నిచ్చెన వేసుకుంటాం కదా, ladder వేసుకుంటే when you keep the ladder it's not displacement should be there, right? మనము ఒక ఇంటి పైకి ladder పెట్టినప్పుడు, నిచ్చెన పెట్టినప్పుడు డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది బెట్ట. అందుకే మనం కొంత యాంగిల్ తోనే వేస్తాం చూడండి. స్ట్రేట్ గా వేస్తే ఎక్కగలుగుతామా? ఎక్కలేం కదా బెట. స్ట్రేట్ గా వేస్తే ఎక్కడం చాలా కష్టం, డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అవుతుంది. అందుకే సో ఇక్కడ మనకు క్వశ్చన్ ఏంది మమత అంటే ఇది ఓకే I missed it. Right. సో డెఫినెట్ గా మనకు పని జరగాలంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉండాలి నాన్న. ఓకే, సో పని జరగాలంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ డెఫినెట్ గా మనకు ఉండాలి. ఓకే, వాట్ హ్యాపెన్ దిస్ pause. Okay, right. Oh, sorry. రైట్. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే సో డెఫినెట్ గా పనిశక్తి సిద్ధాంతం అంటే ఏంటంటే ఒక కణం యొక్క గతీయ శక్తిలో మార్పు దానిపై జరిగిన పనికి సమానము. అర్థమైందా? ఇక్కడ మంచిగా మీకు కనిపిస్తుంది కదా పనిశక్తి సిద్ధాంతం అంటే ఇక్కడ కనిపిస్తుందా? సో ఇక్కడ పర్సన్ చూడండి, ఇక్కడ లాగుతా ఉన్నాడు. లాగుతున్నప్పుడు ఏమైంది? స్థానభ్రంశం ఉంది. స్థానభ్రంశం ఉంది కాబట్టి ఎఫ్ ఇంటూ డి అయింది చూడండి. అది దేనికి సమానం అవుతుందంటే ఫైనల్ వెలాసిటీ మైనస్ ఇనిషియల్ వెలాసిటీ, అంటే గతీయ శక్తిలో మార్పునకు సమానం అవుతుంది అనేదే పనిశక్తి సిద్ధాంతం నాన్న. ఓకే ఓకే, where should I missed your chart box. I don't know why I should missed it. I missed your chart box. Okay, chart box. Okay, let me go for this. Right, I can find. Yeah, I found it. Darva Anukulamantam. I didn't understand, Manita, your question. Yeah, Darvarasaki Anulomanupatamlo Darva. I didn't understand, Amma. Just to write it properly. Okay. So anyway, ఇక్కడ శక్తి నిత్యత్వం ఏమో అందరికీ మనకు తెలిసిందే. శక్తి నిత్యత్వం ఏమంటే ఏంది? శక్తిని సృష్టింపచేయలేమో నశింపచేయలేము. శక్తిని సృష్టింపచేయలేము, నశింపచేయలేము. మొత్తం వ్యవస్థ శక్తి స్థిరంగా ఉంటుందని చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఎనర్జీ నైదర్ క్రియేటెడ్ నార్ డిస్ట్రాయిడ్. సో టోటల్ ఎనర్జీ షుడ్ బి కాన్స్టెంట్. అదే విధంగా మనం ఏం చేసామన్నా మొత్తం శక్తి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్రీలీ ఫాలింగ్ బాడీస్ కేస్ లో అంటే స్వేచ్ఛాపతన వస్తువు విషయంలో మనం ఏం చేసాము? ఏబిసి అనే 3 పాయింట్స్ తీసుకొని ఏబిసి పాయింట్స్ దగ్గర ఎంజిహెచ్ అని ప్రూవ్ చేశాము. సో అది కూడా మనం ఇక్కడ స్వేచ్ఛాపతన వస్తువుల విషయంలో మొత్తం శక్తి ఎలా అని ప్రూవ్ చేస్తామంటే ఎంజిహెచ్ అని గుర్తుంచుకోవాలా. అలా కాకుండా వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ అప్వర్డ్ బెట. మీరు ఇప్పుడు ఇది చూడట్లేదు, బట్ నేర్చుకోవాలన్న ఇది ఇంత ముందుకు ఉండే ఎస్ఏ క్వశ్చన్. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ వర్టికల్లీ ప్రొజెక్టెడ్ అప్వర్డ్ అంటే నిట్ట నిలువుగా విసిరినటువంటి వస్తువు విషయంలో మొత్తం శక్తి కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది. ఆ శక్తి ఎంత అంటే 1/2 mv స్క్వేర్, 1/2 mu స్క్వేర్. ఓకే, స్వేచ్ఛాపతన వస్తువు విషయంలోనేమో ఎంజిహెచ్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం. నిట్ట నిలువుగా ప్రక్షిప్తం చేసిన వస్తువు విషయంలోనేమో 1/2 mu స్క్వేర్ లాగా మనము ఏబి 3 బిందుల వద్ద ప్రూవ్ చేస్తాం బెట. ఇది ఇంత ముందుకు ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఉండే తీసేశారు బెట. ఓకే,
స్వేచ్ఛాపతన వస్తువు విషయంలోనేమో ఎంజిహెచ్ నిట్టనిలుగా ప్రక్షిప్త పైకి నిట్టనిలుగా విసిరిన వస్తువు విషయంలోనేమో 1/2 గతీయ శక్తి అని ప్రూవ్ చేస్తాం. ఎందుకు అంటే ఇప్పుడు స్వేచ్ఛాపతన వస్తువు విషయం ఉంది కాబట్టి అది దానికి మనం వేగం ఇవ్వం, ఇట్లా వదిలేస్తాం కదా, వదిలేస్తాం కాబట్టి అక్కడ మనము ఏమి వేగం ఇవ్వట్లేదు, తొలి వేగం ఏమి ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి సో పైకి వెళ్ళి వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇట్లా ఉంటుంది, కొంత ఎత్తులో ఈడ ఉంటుంది ఎంజిహెచ్, ఇక్కడ కూడా ఎంజిహెచ్, కింద కూడా ఎంజిహెచ్ అని ప్రూవ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు పైకి విసిరేసినప్పుడు ఏమవుతుంది సార్ అని క్వశ్చన్ మీరు అడిగితే మనం పైకి విసిరినప్పుడు కొంత వేగంతో పైకి వెళ్తూనే ఉంటుంది. ఏ బిందువు దగ్గర కొంత వేగంతో వెళ్తుంది, బి బిందువు దగ్గర వేగం ఉంటుంది, సి బిందువు లాస్ట్కి వెళ్తుంది. లాస్ట్కి వెళ్ళే వరకు మనకు స్థితి శక్తి మాత్రమే ఉంటుంది. దాన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే అది కన్వర్ట్ చేసుకుంటే మనకు 1/2 mu² అని వస్తుంది బెట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో ఒక స్ప్రింగ్ యొక్క ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు స్ప్రింగ్ కూడా ఉంటుంది బెట. స్ప్రింగ్ యొక్క గతీయ స్ప్రింగ్ శక్తి ఎంత? స్ప్రింగ్ శక్తికి స్థితి శక్తికి సమీకరణం ఏంటంటే 1/2 m kx². సారీ, దిస్ ఇస్ రాంగ్. Who shared this? So this is kx² నాన్న. స్ప్రింగ్ విషయంలో 1/2 kx². నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. పరీనా బేగం ప్రాబ్లం, అందుకోసం లీవ్ అవుతున్నాను సార్. పరీనా బేగం ఓకే ఓకే అమ్మా. సో దీన్ని మనము u = 1/2 m ω² kx² అని కూడా రాసుకోవచ్చు నాన్న. అంటే k విలువ ఏంటంటే స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్. ఆ స్ప్రింగ్ కాన్స్టెంట్ ఎంత అంటే k = m. పరీనా బేగం యూ కెన్ లీవ్ ఇట్. ఇట్స్ ఐ డోంట్ నో వాట్ ప్రాబ్లమ్ యూ హ్యావ్. m ω². ఓకే, k = m ω². అది ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకు 1/2 m ω² x². సో యాక్చువల్లీ స్ప్రింగ్ విషయంలోకి వస్తే మనకు అక్కడ ఏమొస్తుందన్నా 1/2 kx² వస్తుంది. రైట్. ఇప్పుడు బనే వస్తుంది. ఐ డోంట్ నో. సో నెక్స్ట్ బేటా, సో సామర్థ్యం. ఇంతకుముందుకు ఏం నేర్చుకున్నాం? శక్తి అయిపోయింది, పని అయిపోయింది. సామర్థ్యంకి వస్తే పని జరిగే రేటుని ఏమంటామో సామర్థ్యం. పని జరిగే రేటుని ఏంది? సామర్థ్యం అంటారు. సామర్థ్యం అంటే ఏంటి? పని బై కాలము, పని జరిగే రేటు. పని అంటే వాట్ ఇస్ ద పవర్, వాట్ యు హ్యావ్ పవర్, ఇట్ జస్ట్ రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ ఆఫ్ వర్క్ డన్. వాట్ యు హ్యావ్ పవర్ అంటే ఎంత పని చేయగల సామర్థ్యం ఉంది దగ్గర. వాట్ ఈస్ ద కెపాసిటీ యు హ్యావ్ అంటే సో అది అక్కడ పని జరిగే రేటు. అంటే పని కాలంతో ఎంత చేస్తున్నాం. నేను ఇలా కూర్చున్నా సరే ఏం చదవలేదు, ఐ డోంట్ ఈవెన్ స్టడీ ఎనీథింగ్ అని నీ పని జీరో. ఒక అమ్మాయి అంటది, సార్ కొంచెం తొందరగా వెళ్ళిపోవాలి సార్, పని ఏం చేయాలనిపించట్లేదు. పని కొంచెం పెరుగు అంటే ద వర్క్ హౌ మచ్ యు ఆర్ డూయింగ్ అంటే పని ఏ రేటున జరుగుతుంది. పని కాలంతో. ఈ ఒక్కరు ఈరోజు ఏం చదవలేదు సార్, రేపు 100 మార్క్స్ వచ్చాయి, ఎల్లుండి 90 వచ్చాయి, ఇంకొక రోజు 80 వచ్చాయి. అంటే ఈ పని అనేది యావరేజ్ తీసుకుంటావు. అంటే నీ యొక్క సామర్థ్యాన్ని తెలియజేస్తుంది. నువ్వు నిజంగా ఒక రియల్ స్టూడెంట్, గ్రేట్ స్టూడెంట్, ఆసమ్ సైంటిస్ట్ స్టూడెంట్, ఒక సైంటిస్ట్ లాగా ఫీల్ అవుతే మీ అందరు స్టూడెంట్స్ ఎట్లా ఫీల్ అవ్వాలా? ఎస్ ఐ యామ్ సైంటిస్ట్, ఐ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే, ఐ హ్యావ్ టు థింక్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే. డెఫినెట్ గా అందరిలాగా ఆలోచించడం కాదు. ఎందుకు, ఏమవుతుంది, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అనేది ఆలోచించినట్లు అయితే మీరు డెఫినెట్ గా ఎక్కడో ఉంటారు అన్న. ప్రతిదీ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ వై, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, వాట్ ఈస్ పవర్, పవర్ ఈస్ వాట్. సో పవర్ కు మనకు యూనిట్స్ ఏంటంటే వాట్స్, జౌల్, సెకండ్. ఎందుకంటే పనికి జౌల్, కాలానికి సెకండ్. దాని మితి ఫామ్ లో మనకు పనికి ml² t-2, కింద టీ వస్తుంది కాబట్టి ml² t-3, రైట్. ఇది స్కేలార్ క్వాంటిటీ అన్న, ఇది స్కేలార్ క్వాంటిటీ. ఎందుకంటే పని సదిశ రాశి కాదు, కాలం సదిశ, రెండు కూడా అదిశలే కాబట్టి మనకు ఏమొస్తుంది? ఓకే, రైట్ నాన్న. సో ఇక్కడ మనము ఇక్కడ ఆర్స్ పవర్ చూపించాం నాన్న. ఆర్స్ పవర్ అంటే జనరల్ ఇక్కడ ఆర్స్ పవర్లలో మనం మెట్రిక్ ఆర్స్ పవర్ లో
1 హార్స్ పవర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇన్ని వాట్స్. మనం జనరల్గా ఏంటంటే ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి, 1 హార్స్ పవర్ ఎంత అంటే 735.5 వాట్స్. ఓకే, సో ఇది ఒకటి గుర్తుంచుకోండి. రైట్. సో అభిఘాతాలు అన్న, సో అభిఘాతాలు అంటే ఏంటి, ఇంకా మనం ఇంకొక చాప్టర్ కూడా చెప్పుకోవాలన్నా, వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇట్. సో అభిఘాతాలు అంటే ఏంటన్నా, అభిఘాతాలు అంటే ఏ ప్రక్రియలో అయితే రెండు వస్తువుల మధ్య రేఖీయ ద్రవ్యవేగము మార్పిడి జరుగుతుందో వాటినే అభిఘాతాలు. కొలిజన్స్, వాట్ ఆర్ కొలిజన్స్? Collision is the process in which momentum transfer from one body to other body. Okay, నానా స్ప్రింగ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎంత? స్ప్రింగ్ అంటే ఏంది నాన్న? స్ప్రింగ్ లో మనకు మూమెంట్స్ వస్తాయి కదా, స్ప్రింగ్ కే చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనము కైనెటిక్ ఎనర్జీ అయినా మనం ఏం ప్రూవ్ చేస్తామంటే, మన స్ప్రింగ్ విషయంలో మొత్తం శక్తి అని ప్రూవ్ చేస్తాం. అది చెప్తాను, అది ఉంది అనుకుంటాను. ఐ గెస్ నెక్స్ట్ చెప్తాను. 1/2 kx² ఉంటుంది. అయితే మొత్తం శక్తి స్థిరం కాబట్టి ఎక్కువ మనకు అక్కడ స్ప్రింగ్ విషయంలో మనము పొటెన్షియల్ ఎనర్జీని అనేది తీసుకుంటాము. ఎందుకంటే అక్కడ స్ప్రింగ్ చేంజ్ అవుతుంది కదా బేట, స్ప్రింగ్ మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ స్ప్రింగ్ లో సాగుదాలో ఏదొస్తుంది, ఎక్స్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ మనకు మొత్తం శక్తిగా తీసుకుంటాము. ఓకే, రైట్ నాన్న, లైక్ దిస్ క్వశ్చన్ సార్, థ్యాంక్ యూ. సో వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఎందుకు ఉండదు అంటే, కైనెటిక్ ఎనర్జీ స్ప్రింగ్ విషయంలో మనకు అక్కడ సాగుదల వస్తుందన్న. స్ప్రింగ్ అనేది ఇట్లా మనం సాగదీస్తాం కాబట్టి అక్కడ ఎక్స్ చేంజ్ అవుతుంది కాబట్టి మనం 1/2 kx² అని తీసుకుంటాం. అక్కడ ఎక్కువ మన స్ప్రింగ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీకి వాడతాం. వెరీ గుడ్ నాన్న. సో కొలిజన్స్ అంటే, కొలిజన్స్ జరుగుతున్నాయి అంటే ఏం జరగాల? రేఖీయ ద్రవ్య వేగ మార్పిడి జరుగుతుంది. ఒక గోటి ఇంకొక గోటితో కొడితే, ఒక మనిషి ఇంకొక మనిషికి తగిలితే ఏమవుతుంది? డెఫినెట్ గా మూమెంటం ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, రేఖీయ ద్రవ్య వేగం మార్పిడి అవుతుంది, ఒకదాని యొక్క వేగం ఇంకొక దానికి వెళ్తుంది. దాన్నే మనం అభిఘాతాలు అంటాం. ఇప్పుడు స్కూల్ కాలేజ్ ఓపెన్ చేయగానే ఏమైనా పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు, తోసుకుంటూ వెళ్తా ఉంటారు, అంటే మీ యొక్క వేగం వేరే వాళ్ళకు ఇస్తూ ఉంటారు. అయితే అభిఘాతాలు 2 రకాలు బెట్ట, స్థితిస్థాపక అభిఘాతాలు, అస్థితిస్థాపక అభిఘాతాలు. స్థితిస్థాపక అభిఘాతాలోనేమో ద్రవ్యవేగ నిత్యత్వం ఏమో శక్తి నిత్యత్వం 2 కూడా పాటిస్తాయి. వేరే అస్థితిస్థాపక అభిఘాతాలలో ఓన్లీ ద్రవ్యవేగ నిత్యత్వం ఏమో పాటించబడుతుంది. గుర్తుంచుకున్నాను. అభిఘాతాలు ఎన్ని రకాలు? 2 రకాలు. ఎన్ని రకాలు? 2 రకాలు. స్థితిస్థాపక అభిఘాతాలలో ఏమో ఏమి సాటిస్ఫై అవుతుంది చెప్పండి? స్థితిస్థాపక అభిఘాతాలలో సార్ మనకు శక్తి నిత్యత్వం ఏమో ఏంటి, రేఖీయ ద్రవ్యవేగ నిత్యత్వం ఏమో 2 కూడా రుజువు అవుతాయి. అంటే m1u1 + m2u2 = m1v1 + m2v2 అంటే రేఖీయ ద్రవ్యవేగ నిత్యత్వం ఏమో. అదే విధంగా గతిశక్తి నిత్యత్వం కూడా పాటించబడతాయి. దాన్నే మనము స్థితిస్థాపక అభిఘాతాలకు గురైనవి అంటాం. అంటే 2 కూడా అభిఘాతాలకు ముందు, అభిఘాతాలకు తర్వాత ద్రవ్యవేగము శక్తులు సమానంగా ఉంటాయి. దానినే స్థితిస్థాపక అభిఘాతాలు ఏమంటారు? ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ ఇన్ విచ్ ఎనర్జీ అండ్ మొమెంటం ఆర్ కన్జర్వ్డ్. 2 క్వాంటిటీస్ కూడా నిత్యత్వం అవుతాయి. రైట్. ఇన్ఎలాస్టిక్ కొలిజన్ లోనేమో అస్థితిస్థాపక అభిఘాతాల్లోనే ఓన్లీ మూమెంటం కన్జర్వేషన్ అవుతుంది, లీనియర్ మూమెంటం మాత్రమే కన్జర్వ్ అవుతుంది, శక్తి అవ్వదు. ఎందుకంటే ఒక బుల్లెట్ తీసుకున్నాం బెట్ట, ఒక బుల్లెట్ తీసుకొని నాకు తగిలింది, అబ్బా అన్నాను. నాకు ఒక పర్సన్ ఏం చేసిండు, ఫైర్ చేస్తే నాకు బుల్లెట్ దిగిపోయింది. బుల్లెట్ నాకు దిగిపోతే ఏమైంది, నేను అక్కడే పడిపోయా. అంటే బుల్లెట్ నాలో ఉండిపోయింది. సో బుల్లెట్ అభిఘాతం నాకు జరిగింది, బుల్లెట్ వచ్చి నన్ను గుద్దింది. సో ఇట్ వెంట్ ఇంటూ మై బాడీ, ఇట్ డింట్ కమ్ అవుట్, అంటే బయటికి రాలేదు ఇక. సో అటువంటి దాన్ని అస్థితిస్థాపక అభిఘాతం. ఎందుకంటే బుల్లెట్ నాకు తగిలిన తర్వాత అది బయటికి ఇంకా ఆగిపోయింది, దాని వేగం ఆగిపోయింది. అంటే బుల్లెట్ వేగము నా వేగం ఒకటే అయిపోయింది. అంటే ఇంక నేను అభిఘాతం తర్వాత 2 కూడా ఆగిపోయి అక్కడే పడ్డం, ఆగిపోవడమా లేకపోతే కొంచెం దూరం పోయి పడిపోవడమా.
సో కాబట్టి దాని అస్థితిస్థాపక అభిఘాతం. అలాగే ఒక బుల్లెట్ ఫైర్ చేస్తే ఒక వుడ్డులోనికి ఆ వుడ్డులోకి వెళ్ళిపోయింది. ఒక చెట్టుకు బుల్లెట్ ఫైర్ చేసి కొడితే ఆ బుల్లెట్ పోయి చెట్టులోనికి వెళ్ళిపోయింది, ఆగిపోయింది అంతే. సో అటువంటి వాటిని మనమేమో అస్థితిస్థాపక అభిఘాతాలు అంటే అభిఘాతం తర్వాత ఒకే వేగంతో వెళ్ళినట్టయితే వాటిని అస్థితిస్థాపక అభిఘాతాలు అంటారు. అందులో రేఖీయ ద్రవ్య వేగం మాత్రమే మనకు సమానం నిత్యత్వం అవుతుంది. గతిశక్తి శూన్యం అయిపోయింది కదా, గతిశక్తి శూన్యం అయిపోతుంది కాబట్టి మనకు గతిశక్తి అభిఘాతం తర్వాత అభిఘాతం ముందు సమానము కాదు. అర్థమైందా? సో ఏమి మై డియర్ స్టూడెంట్స్ టెల్ మీ రెస్పాండ్. డన్ సార్. సో చాలా మంది మళ్ళీ కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ చేసుకోండి. అభిఘాతాలకు ముందు అభిఘాతాలకు తర్వాత గతీయ శక్తి ద్రవ్యవేగము సమానమయ్యేదనేమో స్థితిస్థాపక అభిఘాతాలు. ఓన్లీ ద్రవ్యవేగం మాత్రమే సమానమైతే అది అస్థితిస్థాపక అభిఘాతాలు. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఉందో. ఇక్కడ స్థితిస్థాపక అభిఘాతాలకు సంబంధించి చూపించాను. అంటే ఇక్కడ ఏ అనే బి రెండు కూడా ఏబీలు రెండు కూడా ఎదురెదురుగా వచ్చి అభిఘాతం చెందినైన అభిఘాతం తర్వాత మళ్ళీ అవి వ్యతిరేక దిశలో వెళ్ళిపోతున్నాయి. అంటే ఆగిపోలేదు, అభిఘాతం ముందు ఎదురెదురుగా వస్తున్నాయి, అభిఘాతం తర్వాత కొల్లిజన్ తర్వాత అవి వ్యతిరేక దిశలో వెళ్ళిపోతున్నాయి. కాబట్టి ఇటువంటి వాటిని స్థితిస్థాపక అభిఘాతాలు అంటారు. సో అస్థితిస్థాపక అభిఘాతాలు అంటే ఇక్కడ చూడండి, అస్థితిస్థాపక అభిఘాతాలలో ఓన్లీ రేఖీయ ద్రవ్యవేగ నిత్యత్వం మాత్రమే పాటించబడుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఈ రెండు కూడా వచ్చి బిఫోర్ కొలిజన్, ముందు కొలిజన్ కన్నా ముందు ఇలా ఉన్నాయి. తర్వాత ఏమైంది, రెండు అతుక్కొని పోయినాయి. అందుకే చెప్పాను కదా, బుల్లెట్ వచ్చి నా బాడీలోకి వెళ్ళిపోతే ఏమైంది, అంతే క్లోజ్. శక్తి అంటే అభిఘాతం ముందు అభిఘాతం తర్వాత రేఖీయ ద్రవ్యవేగం మాత్రం సమానం అవుతుంది, కానీ శక్తి నిత్యత్వ నియమము పాటించబడదు. ఎందుకు అంటే గతిశక్తి శూన్యం అయిపోతుంది, బుల్లెట్ యొక్క శక్తి జీరో అయిపోతుంది లోపలికి వెళ్ళగానే. ఓకే రైట్. సో ఇక్కడ చూసినట్టు అయితే మనకు మీకు మళ్ళీ ఒకసారి చూపించడం జరుగుతుందనా. పర్ఫెక్ట్లీ ఎలాస్టిక్ అయితే ఇలా ఉంటుంది చూడండి. ఒక స్థితిస్థాపక అభిఘాతాలలో ఏమవుతుంది, పి సమానం అవుతుంది. అభిఘాతం ముందు అభిఘాతం తర్వాత మనకి ఏం సమానం అవుతుంది, రేఖీయ ద్రవ్యవేగం సమానమైంది, గతీయ శక్తులు సమానమైనవి. ఓకే, పర్ఫెక్ట్లీ ఇన్ఎలాస్టిక్ అయితే అంటే అస్థితిస్థాపక అభిఘాతం అయితే ద్రవ్యవేగాలు మాత్రమే సమానమైనవి, గతీయ శక్తులు అభిఘాతం ముందు అభిఘాతం తర్వాత సమానమైనయా కాలేదు. నోట్ చేసుకున్నారా? ఎస్ సార్, రియలీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఆస్క్ యూ టు షో. ఓకే, అందరిని అడుగుతా, నోట్ చేసుకున్నారు? ఎస్, అభిఘాతం తర్వాత గతి శక్తులు సమానం కాలేదు. చూడండి దేని విషయంలో, అస్థితిస్థాపక అభిఘాతాలు. క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏ అభిఘాతాలలో గతీయ శక్తి నిత్యత్వ నియమం పాటించబడదు? ఏ అభిఘాతాల విషయంలో గతీయ శక్తి నిత్యత్వ నియమం పాటించబడదు? అవును కాదు ఏంటి ఆన్సర్ రావట్లా. స్థితి ఎస్, ఎలాస్టిక్ అవునా, ఇన్ఎలాస్టిక్ రైట్, వెరీ గుడ్ మమత, కరెక్ట్. అస్థితిస్థాపక అభిఘాతాలలో మనకు గతీయ శక్తి ఏమవుతుంది, సమానము కాదు. వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ మళ్ళీ కొన్ని సమీకరణాలు మీకోసం పెట్టడం జరిగింది నాన్న. ఏ ప్రక్రియ ఇక్కడ ఈ మనకు ఇక్కడ చూడండి, ద్రవ్య వేగానికి ఏమో మనకి ఇలా రాస్తాము. అంటే మనకు ఈ విధంగా చూసినట్టయితే ద్రవ్య వేగాలు అభిఘాతం ముందు అభిఘాతం తర్వాత అయితే ఇక్కడ రెండు బాల్స్ తీసుకుంటాం బేట. ఆ బాల్ యొక్క ద్రవ్యరాశి m1, ఓకే, దాని యొక్క వేగం u1, దీని యొక్క ద్రవ్యరాశి m2, దాని యొక్క వేగము u2. అభిఘాతం తర్వాత ఏమవుతాయి అంటే మనకు వాటి వేగాలు v1
ఇంకొక దానిది v2 అయితే అభిఘాతం ముందు ద్రవ్యవేగము మొత్తం ద్రవ్యవేగం ఈజ్ ఈక్వల్ టు అభిఘాతం తర్వాత మొత్తం ద్రవ్యవేగానికి సమానము. అలాగే గతిశక్తి కూడా ముందు వ్యవస్థ యొక్క ముందు అభిఘాతం ముందు గతిశక్తి అభిఘాతం తర్వాత మొత్తం గతిశక్తికి సమానం అవుతుంది. వీటినే స్థితిస్థాపక అభిఘాతాలు అంటారు. ఆ రెండింటిని మనం సాల్వ్ చేస్తే ఎమ్ములు ఒకసారి తీసుకొచ్చి సమానం చేయగలిగితే అవుతుంది మనకి రిలేషన్ వస్తుంది. అభిగమన నిగమన సాపేక్ష వేగాలు సమానము. అప్రోచింగ్ వెలాసిటీస్ సెపరేటింగ్ వెలాసిటీస్ కూడా సమానం అవుతాయి అనేది మనకి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ గా మనము ఇంటర్మీడియట్ లో నేర్చుకున్నాము. ఓకే రైట్. ఎలాస్టిక్ అభిఘాతాల విషయంలో అభిగమన సాపేక్ష వేగము నిగమన సాపేక్ష వేగాలు సమానం అని చూపండి అంటే u1 మైనస్ u2 ఈజ్ ఈక్వల్ v2 మైనస్ v1. ఇక్కడ తొలి వేగము మైనస్ తొలి వేగాలు అంటే వస్తువు u1 మైనస్ u2, ఇక్కడ మా v2 మైనస్ v1. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫార్ములా టు అభిగమన సాపేక్ష వేగాలు must be equal to నిగమన సాపేక్ష వేగాలు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇంకా మనకు ప్రత్యావస్థాన గుణకం కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్. సో ప్రత్యావస్థాన గుణకం అంటే ఇక్కడ ఓకే అస్థితిస్థాపక అభిఘాతాల విషయంలో ఏమవుతుందట, అస్థితిస్థాపక అభిఘాతాల విషయంలో ఇందాక చెప్పినట్టుగా అవి రెండు అతుక్కొని వెళ్ళిపోతాయి. ఉమ్మడి వేగం ఉంటుంది అభిఘాతాల తర్వాత. అభిఘాతం ముందేమో ఇండివిజువల్ ఉంటాయి, అభిఘాతం తర్వాత ఈ ఫామ్ లో నోట్ చేసుకోండి m1 + m2 × v. ఎందుకంటే బుల్లెట్ నాకు నా బాడీలోనికి వెళ్ళినందుక బుల్లెట్ వేగం నా వేగం సేమ్ అవుతుంది. అందుకే ఉమ్మడి వేగము కామన్ వెలాసిటీ ఉంటుంది. ఆఫ్టర్ కొలిజన్ ద బాడీ అండ్ బుల్లెట్ షుడ్ మూవ్ విత్ ద సేమ్ వెలాసిటీ. ఉమ్మడి వేగం ఉంటుంది. బిఫోర్ కొలిజన్ ఇలా ఉంటుంది, ఆఫ్టర్ కొలిజన్ ఏమవుతుంది, రెండు ఒకే వేగంతో చెల్లిస్తాయి. ఓకే. సో ప్రత్యావస్థాన గుణకం అనేది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్. అది ఏం తెలియజేస్తుంది అనేది క్వశ్చన్. అది ఏమిస్తుంది అంటే ఎటువంటి రకమైన అభిఘాతాలు అనేది చెబుతుంది. ఏ రకమైన, అది స్థితిస్థాపక అభిఘాతమా అస్థితిస్థాపక. నేచర్ ఆఫ్ ది కొల్యూజన్ కెన్ గివ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. వాట్ ఈస్ దాట్? కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్. ప్రత్యావస్థాన గుణకం ఏమిస్తుంది, ఎటువంటి రకమైన అభిఘాతాల గురించి చెప్పే గుణకమే ప్రత్యావస్థాన గుణకము. దాని ఫార్ములా ఏంటి, v2 మైనస్ v1 బై u1 మైనస్ u2. v2 మైనస్ v1 బై u1 మైనస్ u2. డిడ్ యూ కీప్ ఇన్ ద బ్రెయిన్ చిప్? మెమరీ చిప్ పెట్టారు, నానో చిప్ లో పెట్టారా? ఎస్ సార్. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏముంది సార్, సింపుల్. వీ హావ్ డన్ సో మెనీ టైమ్స్ సార్. వెరీ ఈజీ. ఈజ్ ఈక్వల్ టు v2 మైనస్ v1 బై u1 మైనస్ u2. దీన్నే మనం √h2 ఇది కూడా రాస్తాం బెట్ట. √h2 బై h1 రీబౌన్సింగ్ కేసులో ఒక బాల్ వచ్చి కింద h2 అంటే ఈ తలం ఎటువంటి తలం అనేది చూపిస్తుంది. తలం ఎటువంటి రకమైన తలం అనేది కూడా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ రెస్టిట్యూషన్ చెప్తుంది. తల స్వభావం చెప్తుంది, రకమైన అభిఘాతాల గురించి చెప్తుంది. సో √h2 బై h1 అంటే రీబౌన్స్ లో వచ్చి బాల్ వచ్చి కింద తగిలి పైకి వెళ్ళినప్పుడు కూడా మనము h2 బై h1 గా ఫార్ములా వస్తాము. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. అబ్బా సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందనా? ఓకే, డన్ చాప్టర్. ప్రాబ్లమ్స్. టూ బుల్లెట్స్ ఒకదానికి ఒకటి వజ్రమాల, టూ బుల్లెట్స్ ఒకదానికి ఒకటి తాకినప్పుడు ఏమి జరుగుతుంది? ఏమి జరుగుతుందనా? డిపెండ్స్ ఆన్ మెనీ ఫ్యాక్టర్స్. బుల్లెట్స్ నిశ్చలంగా ఉన్నాయా, బుల్లెట్స్ తీసుకొచ్చి అంటే నువ్వు ఎక్కడ ఆలోచిస్తున్నావు అనేది వెరీ గుడ్. బట్ డెఫినెట్ గా రెండు బుల్లెట్ ఒక సందర్భం అనుకో, ఇక్కడికి బుల్లెట్ వచ్చింది, ఇక్కడికి బుల్లెట్ వచ్చింది, రెండు వేగాలతో వచ్చినాయి. అవి మళ్ళా ఎదురెదురుగా వచ్చి మళ్ళీ రివర్స్ వెళ్ళిపోతాయి. ఎంత వేగంతో వచ్చాయో ఓదానికి ఓలా రెండు బుల్లెట్స్ సమాన ద్రవ్యరాశి ఉన్నాయా, ఒకటి ఎక్కువ ఉందా, ఇంకోటి తక్కువ ఉందా, ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫ్యాక్టర్స్. ఒకటి పెద్దగా ఉంటే ఏంది ఈ దిశలో వెళ్తాయి,
ఇది పెద్దగా ఉంటే ఈ దిశలో వెళ్తుంది. పెద్ద ఒకటి చిన్నది ఉంటే పెద్దది చిన్నదాన్ని కొడితే మూమెంటం చిన్నదానికి వెళ్ళిపోతుంది, చిన్నది ఫాస్ట్గా వెళ్ళిపోతుంది. ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి, V1 V2 సమీకరణాలు వస్తాయి, అవి ఇంపార్టెంట్. ఓకే, ఆ రెండు సమీకరణాలు గుర్తుంచుకుంటే ఏదైనా చేయొచ్చు బేట. ఇది M1 U1 plus M2 U2 equal to M1 V1 plus M2 V2. ఓకే, టేక్ అన్న. గుడ్ మార్నింగ్ అన్న. అన్న నేను క్లాస్లో ఉన్నా, మళ్ళీ చేయనా? అంటే ఇది ఎంసెట్ కస్తూరిబాలకు ఎంసెట్ క్లాస్ ఉందా? ఓకే ఓకే, రైట్ నాన్న, రైట్ నాన్న. సో యా, ఓకే. సో ఏ డాట్ ఇప్పుడు రెండు సదిశలు లంబంగా ఉంటే ఏ విలువ ఎంత? ఇక్కడ ఏమన్నానంటే there are two వెక్టర్స్ A, B, ఓకే, అనే సదిశలు లంబంగా ఉంటే ఏ విలువ ఎంత? అంటే లంబంగా అంటే ఏంటన్నా, θ = 90. is equal to 90 degrees. సో A డాట్ B ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? ఇది 0 అయిపోతుంది బేట. A డాట్ B 0 అయిపోతుంది, మొత్తం 0 అయిపోతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? A డాట్ B ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. A డాట్ B అంటే -4 ఇంటూ A ఎంత? -4A. అంటే A కనుక్కున్నాడు బేట. సో 6 + 3 ఎంత? 9. రైట్ నాన్న. సెకండ్ ప్రాబ్లంకి వస్తే ఒక వస్తువు 10 న్యూటన్ బల జరిగిన పని 100 జౌల్ అయితే బలము స్థానభ్రంశముల మధ్య కోణం. ఇందులోకెళ్ళి 2 క్వశ్చన్లు వస్తున్నాయి బేట. వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి ఎంసెట్ లో. 2 క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ దిస్ చాప్టర్. సో ఒక వస్తువు ఇంత బల ప్రభావం, అయినో ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుంది. ఒక వస్తువు మీద ఇంత బలము ఇంత దూరము కదిలింది, అక్కడ జరిగిన పని ఇంత అయితే ఈ రెండింటి మధ్య కోణం ఎంత? ఏం లేదు బేటా. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది బలం, ఓకే, ఇది 100 జౌల్ అవుతుంది. ఓకే, SF అర్థమైందా? సో ఏ కోణం వద్ద, ఈ కోణం వద్దనా, ఈ కోణం వద్దనా అనేది మనం కనుక్కోవాలి. సో W = F డాట్ S, FS cos θ = 100. ఓకే, cos θ అవుతుంది కదా. ఈ cos θ కావాలంటే ఏమవుతుంది బేటా? 100/F × S ఎంత? F ఏమో 10, S ఏమో 20. 20 × 10 ఎంత? 200. ఈ 200 కింద వచ్చింది. 2 zeros క్యాన్సల్, 1/2 వచ్చింది. cos θ లో 1/2 ఎప్పుడు వస్తుంది బేటా? 60 degrees. అర్థమైందా? ఏమి ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్ నాన్న. సో ఒక వస్తువు 10 న్యూటన్స్, ఇది అర్థమైంది నాన్న? అర్థమైందా బేట? ఎస్ నాన్న, థ్యాంక్ యూ. ఐ హ్యావ్ టు గో లిటిల్ ఫాస్టర్ బేట, టైం అవుతుంది. సో ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటంటే, ఒక 20 kg ద్రవ్యరాశి గల నీటిలో మునిగి ఉన్న వస్తువు ఇంత మీటర్ల ఎత్తుకు లేపడానికి జరిగిన పని. అంటే ఇంతగా సపోజ్ ఏం లేదు, బావిలో ఒక బిందె పడింది అనుకుందాం. ఇంత ద్రవ్యరాశి గల బిందె పడింది బావిలో ఉన్న నీటిలో.
ఇంత ఎత్తులకు లాగాల, అంతే కదా. బిందె బావిలో పడిపోయింది, మర్చిపోయి మన చిన్నోడు, మీ ఇంట్లో చిన్న బాబు పడేశాడు, అది పైకి లాగడానికి కొంత పని చేయాలి కదా. సో ఆ పని ఎంత అన్నాడు, ఇది 2007లో వచ్చింది. ఇందులో సింపుల్ అన్న W=mgh, m ఇచ్చాడు ద్రవ్యరాశి, G10 తీసుకోండి, G10 మీటర్ ఫర్ సెకండ్ స్క్వేర్, H 8 మీటర్స్, మొత్తం ఇంటూ చేస్తే 1600 వస్తుంది. ఇంకొకటి నాన్న, ఒక వస్తువు గతిశక్తిని, ఇది ఇంపార్టెంట్, ఒక వస్తువు గతిశక్తిని దాని ద్రవ్యరాశిలో 4వ వంతు తొలగించి వేగాన్ని రెట్టింపు చేస్తే, ద్రవ్యరాశిని 4వ వంతు చేసి వేగాన్ని రెట్టింపు చేయడం అంటే ఏంటి సార్, మాకు అర్థం కావట్లేదు సార్, ప్లీజ్ 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 ప్లీజ్. ఏమి ఎవరు చెప్తారు నాన్న? అంటే రెట్టింపు, వెలాసిటీని రెట్టింపు, ట్వైస్. రెట్టింపు అంటే ట్వైస్ నాన్న. వేగాన్ని ఏమో ట్వైస్ చేసి ద్రవ్యరాశిని ఏమో 4 టైమ్స్ తగ్గించుండు. సో m ఉంటే దాన్ని m/4ని తగ్గించుని పెట్ట, దాంట్లోకి వెళ్ళి మనకి ఎంత వస్తుంది, 3/4 వస్తుంది. 3/4 ఏమో వస్తుంది. వేగం ఏమో v నుంచి ఏమైంది, 2v అయింది. వేగం ఏమో 2v, రైట్. సో ఇప్పుడు నేను ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్, ఇది మనకు గతిశక్తి ఫార్ములా. గతిశక్తి ఏంటన్నాడు, k అన్నాడు. మనం పని = 1/2 mv² అని రాసాం. ఇది k కూడా అవుతుంది. ఓకే, సో నేను ఏం చేస్తున్నా అంటే 1/2 కు 1/2, m ఎంత అయింది, m - m/4 అంటే 3m/4 వస్తుంది. వేగం ఎంత అన్నాడు, 2v అన్నాడు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకు ఇదేమో 3m/4, ఇదేమో 2 × 2 4 అవుతుంది కదా, స్క్వేర్ చేస్తానా 4v². ఈ 4 క్యాన్సల్ నాన్న. సో మిగిలింది ఎంత మిగులుతుందన్నా, 3/2 mv². 3/2 mv² అంటే ఏంది, 3 పక్కన పెట్టండి. 3 పక్కన పెడితే ఏమవుతుంది నాన్న, 3 పక్కన రాస్తే మనకు 1/2 mv² ఉంటుంది. సో ఇది మళ్ళా గతిశక్తి. సో ఎన్ని టైమ్స్ అయినట్టు గతిశక్తి, 3 టైమ్స్ అయినట్టు. ఎన్నిసార్లు, 3 టైమ్స్ అయిందా ఏం నాన్న, ఓకేనా? 3 టైమ్స్ అయిందా బేటా? వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్ నాన్న, వెరీ గుడ్. Thank you, thank you. Important, but note down. Can I move to next slide? Yeah, yes sir. Over sir, thank you nana. ఇది అయిపోయింది కదా, రైట్. సో ఇంకొక ప్రాబ్లం నానా, బలం ఇచ్చాడు నాన్న. ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చిండంటే బలము వల్ల ఒక వస్తువు మూల బిందువు నుంచి ఇంత దూరం స్థానభ్రంశం చెందింది, జరిగిన పని ఎంత. ఈజీ కదా. ఇక్కడ బలము స్థానభ్రంశం రెండు ఇచ్చాడు, పొజిషన్ వెక్టర్. ఇంత బలం ప్రయోగిస్తే వస్తువు ఇంత దూరం ప్రయాణించిన జరిగిన పని అంటే. కాకపోతే ఇది సదిశల రూపకంగా ఇచ్చాడు, F.S బెట, పని F.S. సో వీటిని డాట్ ప్రొడక్ట్ చేయాలి. 2 × 3 6, -1 × 2 -2, -1 × -5 +5, సో 9 వస్తుంది అన్న. ఓకే, డన్. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇంకొకటి ఏమి ఇచ్చాడు, 300 kg నాన్న, ఇది గ్రామ్ పడింది. 300 kg ద్రవ్యరాశి గల వస్తువు 30 డిగ్రీల కోణంతో చేస్తున్న సన్నని తలంపై 10 మీటర్ల దూరం చెల్లించింది, జరిగిన పని ఎంత, 2014. సో మనకి ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ బెట. ఇంత గల ద్రవ్యరాశి ఇంత కోణంతో ఇట్లా తలం అనుకోండి. సో ఈ విధంగా ఉంది. ఇది θ, ఇది L పొడవు. ఓకే, సో mgl sin θ అవుతుంది బెట. ఇది ఏమవుతుంది అప్పుడు, mgl sin θ అవుతుంది. సో mgl sin θ ఎంత అవుతుంది అంటే, m ఇచ్చాడు, G10, L 10, sin θ sin 30 ఎంతనా, sin 30 వాల్యూ 1/2. దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే 5000 వస్తుంది. ఓకేనా? వాట్ 300 × 50 రియల్లీ 2 × 5 నానా, ఇది 3000 అవుతుంది బేటా. ఓకే ఓకే, రైట్ రైట్ రైట్, డన్ డన్ డన్, థ్యాంక్ యూ.
సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా ఇదే కదా, సేమ్ కదా నాన్న, మళ్ళీ ఇచ్చిన సామర్థ్యం ప్రాబ్లం. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లం సేమ్. యా, ఇక్కడనే బలం ఇచ్చిండనా, ఇక్కడ బలము 5 సెకండ్ల పాటు వస్తువు మీద Okay, students, please wait. I'll check with sir what's happened. He should be back. Hey, students, please wait. Sir will just will join in a minute. हाँ चलो, तेज कर देना. नहीं लाइट नहीं, तो पूरा पंखा तेज कर देना. ठीक है फिर.
Students, please wait. Sir is joining in a minute. Students, there was a power cut. Sir, can you make me co-host, sir? Done, sir. Yeah, you can speak. Yeah. With this hotspot, huh? Yeah. English will complete. Yeah, it's, Say 120 to 150 words. Now that includes only the body of the letter. It doesn't start from the address. Word count is only from the body of the letter. So the letter is to your cousin, be your cousin, brother or cousin sister, thanking him or her for wonderful birthday gift he or she has sent. Okay. English is nice. She's switching from properly. Shima, can you read your letter? okay. I don't know why it's, sir, why it's showing this? I don't understand. Let's see there. Yeah. So let students, let me.
Okay, students, just wait one more minute. Um, okay, students, hurry up, please. 30 seconds more.
Okay, thank you, student. Yes.